Hello, dear students. With the encouragement of Department of Public Instructions, Black Education Office, Holalkere. In this audio class, let us learn about question tags. This is Nagratna, HOD, Department of English, Vagdevi International Residential School, Holalkere. Question tags. Yes, children, let us learn in detail how to use tag questions. See, look at this. Question tags. Hasn't she? Aren't I? Won't they? Have you? Did he? Can't they? Doesn't she? Isn't there? Does he? Were they? Is it? Will you? Don't you? Am I? Shall we? Can you? Was she? Didn't he? Aren't you? Yes, children, you are all familiar with these tag words, right? Then let us understand how to use these tag words in this session. Tag questions. A tag question or question tag is not a true question. A tag question is used at the end of a statement sentence to get confirmation from the listener or to express one's doubt. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. A question sentence on the contrary is used to get the answer. This is the difference between tag question, a question sentence. Okay. Now, let us go through these examples to understand what is tag question. Let us understand first sentence. You're my student. This sentence is in positive. This is a statement sentence. It is in positive. Okay. You are not my student. This is also statement sentence, but it is in negative. When we come to third example, are you my student? Yes, it is in question form. In the sense, it is interrogative sentence. When we come to fourth example, you are my student, aren't you? This is a tag question. Just observe this question, dears. You are my student. After this main part of the sentence, there is a comma. Then you are saying, aren't you? This aren't you is tag question. Then what are the grammar rules to be followed to use tag questions? The very first rule is, for positive sentences, use negative tag. And the second rule is, for negative sentences, use positive tag. ಅಂದರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವರ್ಬ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್? ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ actions. The verb in the tag, that part depends on verb in the main sentence. ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ವರ್ಬು ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ದ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. If the verb in the main sentence is in past tense, the verb in the tag part will be in past. If the verb in the main sentence is in positive, as I told you,
the verb in the tag part will be in negative. Okay, let us understand this through an example. You are my student. This is in positive. Question tag for this, aren't you? You are not my student. Are you? In this way you need to understand. Now let us move on to helping verbs. As you know, children, in verb forms there are two kinds, main verbs and helping verbs. In helping verbs there are two types, primary helping verbs and secondary helping verbs. So totally there are 23. So to remember these helping verbs 23, there is a video song for you now. Let us sing this. Helping verbs, there are 23. Am, is, are, was and were, being, been and be. Have, as, had, do, does, is, shall, should, will and would. There are 5 more helping verbs, may, might, must, get, could. I hope you enjoyed this helping verbs song. Now let us move on to most important points to be followed in tag questions. ಈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ 1, a comma is used between the main sentence and the tag part. As already I told you, this is your book. ನೋಡಿ, this is your book ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಮ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ isn't it ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಮೊಡಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಡಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದಾಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, was, were, be, being, been. ಓಕೆ, ಈ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಆರಂಟ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಯು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಹೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಸಂಟ್ ಹೀ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಬ್ನ ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಇದೆ, ಅರಂಟ್, ಈಸ್, ಇಸಂಟ್, ವಾಸ್, ವಸಂಟ್, ವರ್, ವರಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯು. ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಸಂಟ್ ಹೀ ಇದೆ. ಹೀ ವಾಸ್ ಇದೆ, ವಾಸಂಟ್ ಹೀ. ದೇ ವರ್ ಇದೆ, ವರಂಟ್ ದೇ. ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ. ಐ, ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ದೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ನ
ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇರಿ ಈಸಂಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಸ್ ಶಿ? ನೋಡಿ, ಮೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ? ಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಮೇರಿ ಈಸಂಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಸ್ ಶಿ? ಈಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ 2ಗೆ ಹೋಗೋಣ. We are discussing in this point 2 have form. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾವಂಟ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸಂಟ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಶಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Now let us move on to examples. John has gone home, hasn't he? You have studied all week, haven't you? You had arrived before he left, hadn't you? Now let us move on to modal verbs or modal auxiliaries or secondary helping verbs. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್, ಶಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಮಸ್ಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೊಡಾಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೊಡಾಲ್ ವರ್ಬ್, ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೊಡಾಲ್ ವರ್ಬ್. ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮೊಡಾಲ್. ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಓಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್, ಕುಡ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡಂಟ್, ಮಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಸ್ಟಂಟ್, ಶುಡ್ ಇದ್ರೆ ಶುಡಂಟ್, ವುಡ್ ಇದ್ರೆ ವುಡಂಟ್. ಸೇಮ್ ಮೊಡಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಪೆನ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಾಂಟ್ ಶಿ? ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಂಟ್ ಶಿ. ಹಿ ಶುಡಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಅಪ್ ಲೇಟ್, ಶುಡಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಶುಡ್ ಹಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, won't you? You can speak 2 languages, can't you? You could do it for me, couldn't you? You must be patient, mustn't we? You should go now, shouldn't you? You would like a new job, wouldn't you? Like this you need to, children. Okay? Now let us move on to what is the rule to be followed in imperative sentences. The sentences which talks about advice, suggestion, request, order. Okay, and some of the sentences will begin with let. Then which verb need to be used in tag question? For both positive and negative in imperative sentences, children, you should use will you. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ, ನೀವು ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ? ಲೆಟ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆದಾಗ. ಮತ್ತು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀವು ವಿಲ್ ಯು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಅಲೋನ್, ವಿಲ್ ಯು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಶೋ, ವಿಲ್ ಯು? ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್, ವಿಲ್ ಯು? ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲೇಟ್ ಅಗ್ಯಾನ್, ವಿಲ್ ಯು? You should remember this, children. Listen carefully this. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕ್. ಮೇಲಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಶಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಲ್ ಯು, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಶಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಡ್ರಿಂಕ್, ಶಲ್ ವಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹರ್, shall we? ಈಗ ನಾವು
ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಡಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನಾವು ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, we use do forms, children, in tag question. Examples nodi. Keith washes his car, doesn't he? Washes ಅನ್ನೋ verb, it shows present form ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಷಸ್ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ವರ್ಬ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಡಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇತ್ ವಾಷಸ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್, ಡಸಂಟ್ ಹೀ? ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಲಿಯೋ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್, ಡಿಡಂಟ್ ಹೀ? ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? READ ರೀಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, READ ರೆಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಯೋ ರೆಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಯೋ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್, ಡಿಡಂಟ್ ಹೀ? ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಂಟ್, ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡಸಂಟ್. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಜೋ ಡಿಡಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಡಿಡ್ ಹೀ? ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಡಿಡ್ ಹೀ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಡೋಂಟ್ ಯು? ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಯು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಕೇತ್ ವಾಷಸ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಹೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಡಸಂಟ್ ಹೀ? ಹೀ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಡಸಂಟ್ ಹೀ? ಸೊ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಡಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಂಟ್, ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಡೋಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, you will never get confusion in whole life. Third example, you studied for the test, didn't you? So this is about when there is no auxiliary verb, we should make use do forms. Okay? Now, when the sentence has the word somebody, nobody, everybody, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಡಿ, ನೋಬಡಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಪ್ರೋನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ. ವಿಚ್ ಪ್ರೋನೌನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್? ದೇ. ನೋಡಿ, ಸಂಬಡಿ ಸೆಂಟ್ ಯು ದ ಫ್ಲವರ್, ಡಿಡಂಟ್ ದೇ? ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಡಂಟ್ ದೇ. ನೋಬಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಿಮ್, ಡೋಂಟ್ ದೇ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡಸಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಡಸಂಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋನೌನ್ನ ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಸಂಟ್ ದೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್. ಡೋಂಟ್ ದೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಶೋ. ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಡಿಡಂಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಡಂಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್. ಅದು ಲೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೋಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ when the sentences has the word this ಇದೆ, that, these, those, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರೋನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ದಟ್, ದಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಚ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್? ಇಟ್. ದೀಸ್, ದೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅರಂಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್, ದೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ
ಸಾರಿ ದೀಸ್ ದೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ. pronoun I am talking about pronoun. That is your laptop, isn't it? These CDs are for Zoe, aren't they? Eating more fruit and vegetables help you keep the doctor away, don't they? This is general statement, children. So you should use don't they. Doesn't they ಬರಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. don't they. Okay. So what are the points to be remember? When the sentence has a word not, never, seldom, no, little, few, nothing, ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗೋಣ. ಜೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಜೋ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ನೆವರ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು. ಹಂಗಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಸ್ ಈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಡಮ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮಾಲ್. ಗೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಸ್. ಡಸ್ ಹಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ? ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮೀನಿಂಗೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೆಲ್ಡಮ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ, ನೆವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇಸ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು. ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ಯು? ಹ್ಯಾವ್ ಬಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂದರೆ ಡಸಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ಯು? ಹೆಲನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಡಸಂಟ್ ಶಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. You need to remember all these points very neatly, children. For I am, the question tag is aren't I. ನೋಡಿ, I am cute, aren't I? ನೀವು amn't Iನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. aren't I is right tag question, children. Okay? Now let us do some exercises on this. You need to match the statement with the correct tags. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಹರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಸಂಟ್ ಹಿ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಸಂಟ್ ಹಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹರ್ ಮಾಮ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಸೊ ಈಸಂಟ್ she. Isn't she? Next, she has got 2 siblings. Third one is she has got 2 siblings. Has ಇದೆ. Has got ಇರೋದು ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ? hasn't she. Okay? Next, I am going with you. am ಇದೆ. ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ? aren't I. C1. You don't know him. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಮ್. ಡೋಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಡು ಯು? ವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಸಿ ಜೇಕ್. ಡಿಡಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಡ್ ವಿ? ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಡಂಟ್ ಹಿ. They will share it. Will ಇರೋದು as I told you, won't. Won't they? I haven't told her. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Have I? She misses her mom. ನೋಡಿ, misses ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Then doesn't she?
Very good, children. Now, let us move on to some sentences have mistakes, children. Here, cross them out and write the correct words above. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I am very grateful to Honorable Shri K. Ravishankar Reddy, DDPI Administration, Department of Public Instructions, Chitradurga. And I am also very thankful to respectable Shri SKB Prasad, DDPI Development, Department of Public Instructions, Chitradurga. And I am also very thankful to our Honorable Black Education Officer, Shri CM Tippeswamy Holalkere. And also I am very thankful to English Club President, Secretary and members. And finally, I am very thankful to my hubby, Mr. Kumarswamy MH. Thank you everyone. Have a nice day.